દર્શક મિત્રો, જેટ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। દમણ સચિવાલય ખાતે સર્વદલીય બેઠકમાં વીજ નિગમીકરણ અને દમણ દીવને ગુજરાતમાં જોડવાની અફવા વિશે થઈ ચર્ચા વિચારણા। સરકારના સૂચિત ધારા ધોરણો કરતાં વધારે ફી ઉઘરાવાતા વટા સ્થિત વીપીએસમાં વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો વચ્ચે થઈ ઉગ્ર બબાલ। 2 દિવસથી ગુમ થયેલા જંબુરીના અધેડની લાશ જરીકોઝવે નજીકથી મળી આવી। પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગળની તપાસ શરૂ કરી। વાપીની પ્રીતિ પેકેજિંગ કંપનીના વોચમેને સ્લાઇડિંગ વિન્ડોનો કાચ તોડીને 33,000ના મુદ્દામાલની ચોરી કરી। પોલીસે વોચમેનની કરી ધરપકડ। હવે જે સમાચારો વિગતવાર। દમણને ગુજરાતમાં ભેળવવાની વાત એક અફવા છે તેમજ વિદ્યુત વિભાગનું નિગમીકરણ નહીં થાય એવી જાણકારી પ્રશાસકના સલાહકારે પત્રકાર પરિષદમાં આપતા સાંસદ તેમજ દમણ દીવ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ 15મી એપ્રિલે યોજાનાર દમણ બંધના એલાનમાં સમર્થન નહીં આપે। સંઘ પ્રદેશ દમણમાં વીજ વિભાગનું નિગમીકરણ કરવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે અને દમણને ગુજરાત સાથે જોડવાની વાતે પણ જોર પકડ્યું છે, જેના વિરોધમાં તારીખ 15મી એપ્રિલને શનિવારના રોજ દમણ બંધનું એલાન અને મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આ બાબતે શુક્રવારના રોજ દમણ સચિવાલયમાં વિવિધ પાર્ટીઓ જેવી કે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને એનસીપીના પ્રતિનિધિઓ સાથે પ્રશાસનીય બેઠક યોજવામાં આવી હતી, જેમાં આ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરાઈ હતી। તે બાદ એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રશાસકના સલાહકાર યાદવે જણાવ્યું હતું કે દમણને ગુજરાતમાં ભેળવવાની વાત એક અફવા છે। આ બાબતે પ્રશાસને તેમજ કેન્દ્ર સરકારે કોઈ વાટાઘાટ કરી નથી। સાથે સાથે વિદ્યુત વિભાગને નિગમીકરણ કરવાની પણ તેઓએ ના પાડી હતી, જેથી હવે આવતીકાલના દમણ બંધમાં એટલે કે 15મી એપ્રિલને શનિવારે દમણ સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ સમર્થન નહીં આપેની વાત કરી હતી। તેમજ કોંગ્રેસના કેતન પટેલ પણ દમણ બંધને समर्थन नहीं આપેની વાત પત્રકાર પરિષદમાં કરાઈ હતી। दो इश्यूज पे हम लोगों ने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, माननीय एमपी साहब भी हैं और हमारे ऑफिसर्स भी थे। तो एक तो बहुत दिन से ये रूमर चल रहा है या सोशल मीडिया में चल रहा है या सोशल मीडिया से नॉर्मल मीडिया प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक, और वो मीडिया में भी घूम रहा है, पब्लिक में भी जा रहा है कि यूटी दमन दीव दादरा नगर हवेली को गुजरात में बंद करने की कोई बात चल रही है। तो मेरे को ये लगता है और हम सबको ये लगता है कि यहाँ पे हमारे सभी मीटिंग में थे कि ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण या ये कई लोग का मकसद होता है कि ये शांति फैलानी है या लोगों को गुमराह करना है या उस तरह के मकसद से ये रूमर फैलाया जा रहा है। ये पूरी तरह से काल्पनिक रूमर है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, किसी तरह का भी कोई प्रपोजल नहीं है कि इसको मर्ज करना है। तो ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से फैला है और जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए सभी एक मत है कि इसमें कोई दम नहीं है और हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन से बताया कि इसमें कोई दम नहीं है और हम सब ने ये रिजॉल्व किया है कि पब्लिक को इसके बारे में सच बताया जाए कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल नहीं है, ताकि कोई मानसिक शांति किसी को, टेंशन किसी को या एक तरह से चिंता किसी को इस बारे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक आदेश था जिसमें कि एक पासिंग रेफरेंस में एक सजेशन दिया गया था। पहल बात था कि बंद होगा इस बात पे कि मर्ज किया जा रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में बंद होगा या कल दमन बंद का वो किया जाएगा। तो इस तरह का भी सभी पार्टी से हमारी बात हुई और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के रूमर के बेसिस पे बंद करने के बारे में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। केतन भाई से भी बात हुई, यहाँ लालू जी भी हमारे बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एनसीपी के भी थे। तो इस तरह के बंद को, रूमर के बेस वाले बंद को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई लोगों को मिसगाइड करके इस तरह का करता है तो उसके हम सब अगेंस्ट में हैं। इस तरह से शांति भंग या इस तरह से हमें चिंता नहीं डालनी चाहिए। हमने तो मीटिंग में पहले ही बोल दिया है साहब को कि हम लोग तो अपोज कर रहे हैं इसका कॉर्पोरेटाइज का, पर अभी इन्होंने कहा कि अभी बातें चल रही है। हमारे तरफ से हमने बता दिया कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव है और हमने बता नहीं हमने जो बात हुई मैं बता रहा हूँ ना कि हमने यही बोला साहब को कि निगमीकरण की जो बात हुई उसमें सिलवास में हम लोग क्या हो रहा है, क्या स्थिति होगी, मैंने सबको बताई है और सब लोग थे उसमें। हमने ये कहा प्राइवेटाइजेशन की तो बात थी नहीं, हमने ये बोला कि कॉर्पोरेटाइज हो गया उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हमने तो कहा हमारी जो स्टैंड है वो हमारा है, जो आप चला रहे
डिपार्टमेंट चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो भी प्रॉफिट करेंगे 154 के 55 करोड़। तो अभी तो ये बातें चल रही है, तो जैसे थे वो चलने देना चाहिए हमारा हिसाब से। तो निगम માટે લોકો કોશિશ કરી રહ્યા, નિગમ બી એક સરકારી બોડી છે। મેં બી ત્યાં ઘણી પહેલા મેં શ્રી પિયુષ ગોયલને બી લેટર આપ્યો ત્યાં, કારણ કે સાહેબ અમારા ત્યાં તો પ્રોફિટ કરે છે, અમને નિગમીકરણ કોઈ જરૂર નહીં મળે, જે છે એટલે ચાલુ ચલાવો છો। બંધ करने की तैयारी है, हमारा प्रधानमंत्री भी आ रहा है, जो साहब ने इसीलिए मीटिंग रखा कि ये निगमीकरण अभी नहीं हो रहा, बात चल रही है। और जो हमारा दूसरा 2 पॉइंट था, एक तो निगमीकरण का और दमन और दीव और दादरी को गुजरात में छोड़ने का स्पष्ट ना बोला। ये तो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने मैं जाके मिला था नरेंद्र भाई को, तो बोला कि मुझे दमन जो दादरी को एक मॉडल बनाने का, यूटी रखने का, तो मतलब नहीं कि हवा फिर नहीं उसको लॉक किया जाए बात को कि हमारी यूटी ऐसी रहेगी, ऐसी चलेगी, जो अभी चलती है वैसी, उसको तो आगे और हमको बढ़ाना है पुलिस के लिए। और जो कल बंद करने का तो मैं तो आपको आया था दिल्ली से, अभी तो मीटिंग चली, मैं भी 10 मिनट लेट आया, तो उन लोग का सबका क्या विचार है, मैं तो बोल सकता हूँ कि क्या करने का भी बाहर निकाल के देखेंगे हम लोग कि सामने तो क्या क्या भी बंद निगमीकरण करने का नहीं बात चल रही। मैं तो स्पष्ट ना बोला, लेटर देके मेरी बात सुन, मैं तो लेटर लेके दिया कि हमारा जो डिपार्टमेंट चला था वो निगमित करना नहीं चाहिए लाइट के लिए, हमारा जैसा था वो चलने दो। दिल्ली में सिर्फ उसको कि अभी कोई करने का नहीं, निवेदन को चाहिए नहीं, सीधा बता दो कि बंद को समर्थन नहीं, एक घंटे के बाद बाहर निकल के देखेंगे कि उसका फायदा क्या नुकसान है हमारा, देखेंगे। રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં બેફામ સ્કૂલ ફી વસૂલતી ખાનગી સ્કૂલો પર અંકુશ લાવવા કડક કાયદો બનાવ્યો છે, પરંતુ હજી પણ કેટલીક સ્કૂલોએ આ કડક વલણને ન ગણકારતા ફી વસૂલવાનું ચાલુ રાખ્યું છે। ત્યારે શુક્રવારના રોજ આ મુદ્દે વાપી પબ્લિક સ્કૂલમાં મચ્યો હતો હોબાળો। રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં બેફામ સ્કૂલ ફી વસૂલતી ખાનગી સ્કૂલો પર અંકુશ લાવવા કડક કાયદો બનાવ્યો છે। સરકારે નક્કી કરેલી ફીના ધારાધોરણથી વધુ ફી વસૂલતી સ્કૂલો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાના રાજ્ય સરકારે નિર્દેશ પણ આપ્યા છે। જો કે હજુ પણ લાગી રહ્યું છે કે કેટલીક સ્કૂલોએ સરકારના કડક વલણને પણ ગણકાર્યું નથી અને વાલીઓ પાસે બેફામ ફી વસૂલવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, જેથી આવી સ્કૂલોમાં હવે વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો વચ્ચે બબાલના અહેવાલો મળી રહ્યા છે। વાપીમાં પણ શુક્રવારના રોજ વાપી પબ્લિક સ્કૂલમાં ફીના મુદ્દાને લઈને હોબાળો મચ્યો હતો। વાપીના વટારમાં આવેલ જાણીતી વાપી પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા હજુ પણ સરકારે સૂચવેલ ફી કરતાં વધુ ફી ઉઘરાવવામાં આવી રહી હોવાના મુદ્દે વાલીઓ સ્કૂલ પર પહોંચી ગયા હતા અને સ્કૂલ સંચાલકો સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો। આ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ સ્કૂલ પર પહોંચી જતા સ્કૂલ સંચાલકો અને વાલીઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ હતી। વાપી પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા હજુ પણ નિયમ કરતાં વધુ ફીની માંગ કરાઈ રહી હોવાનો વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો। આથી માહોલ ગરમાયો હતો। જો કે વાલીઓનો મૂડ પારખી ગયેલ સ્કૂલ સંચાલકોએ વાલીઓ સાથે બેઠકો કરીને મામલો થાળે પાડવાના પ્રયાસો કર્યા હતા। ગવર્મેન્ટે કીધી છે એ રીતે અમે એમ કહીએ છીએ કે ઈ કહે છે એ ખાલી ફોલો કરો બસ 5-10,000 વધારે કરે તો બી અમને પ્રોબ્લેમ છે। ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ ગવર્મેન્ટ પ્રમાણે गवर्नमेंट रूल्स ने फॉलो करो, बीजू काई हमने જોઈતું નથી। અમારી 3rd સ્ટાન્ડર્ડ ની 50,580 આજે તમે સ્કૂલમાં આવ્યા તો મેડમ શું બોલ્યા? બસ કઈ નહીં કે આપણે જોઈશું ને આગળ વિચારીશું, બસ અમને સપોર્ટ જોઈએ છે, બીજું કઈ નથી જોઈએ। કરતે અને 3 મહિનાની તમે ફી ભરી દો એવું પણ કીધું હતું તો પણ અમે ભરી દેતે, પણ આ મીટિંગ કરીને પેરેન્ટ્સ લોકોને ઉત્સાહ એકદમ બ્રેન વોશ કરવાની જ વાત છે, બીજું કઈ નથી। પેરેન્ટ્સ લોકોનું સાંભળ્યું જ નથી। પેરેન્ટ્સ લોકોને કઈ સાંભળ્યું 1.5 કલાક મેડમે ડિસ્કસ કર્યું અને પેરેન્ટ્સ લોકોનું કોઈનું સાંભળ્યું નથી। બોલાવે તો નીચે આવતા નથી। છે ને લેક્ચર આપવાનું ચાલુ કરી દીધું। એકચ્યુઅલી મેડમે એમ કીધું હતું કે ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ પ્રમાણે આપણે જે હશે એ કરીશું, એની જગ્યા પર એમણે લેક્ચર આપવાનું કર્યું ને કોઈ બી પેરેન્ટ્સનું સાંભળ્યું નથી। તો અમારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે અહીંયા અમે છોકરા ભણાવવા મોકલાવીએ છીએ તો છોકરાના મા બાપનું એ લોકોએ સાંભળવું જોઈએ, એની જગ્યાએ એ લોકો એમની મનમાની જ ચલાવે છે। પેપર આપ્યું છે અમને મેડમે કે તમે જ્યાં ફીઝના હિસાબે છે તમે અમારી સાથે ફોલો કરો અને અમારી સાથે એવું પેપર આપ્યું છે। આમાં અમે કોઈ પેરેન્ટ્સે સાઇન કરી નથી અને કરવા માંગતા નથી। અમે અમારું પેરેન્ટ્સનું એમ કહેવાનું છે કે જે બી ગવર્મેન્ટે ડિક્લેર કર્યું છે એ પ્રમાણે ફીસ લ્યો, અમને બીજું કાંઈ જોતું નથી। અને જે ગવર્મેન્ટે જે નક્કી કર્યું હશે, આજે ગવર્મેન્ટ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જે ચલાવે છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની, એ જે નક્કી કર્યું હશે એ તો સોચી વિચારીને જ કર્યું હશે ગવર્મેન્ટે જે સ્ટડીને નક્કી કર્યું છે, તો પછી શું કામ સ્કૂલના જે ટ્રસ્ટી ને જે મેનેજર છે બધા કેમ
સાંભળતા નથી. फीस बढ़ाने के लिए जो अभी बात हुआ है मैडम, तो ये डायरेक्ट नहीं बोले कि हम फीस बढ़ाएंगे, लेकिन जो गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया है, हम गुजरात सरकार के साथ है और एजुकेशन मिनिस्टर के भी साथ है, और ये बढ़ना भी नहीं चाहिए। और जो गुजरात सरकार भी बोले है कि ये जो फीस बढ़ा है इसका जस्टिफाई दो, तो इस हिसाब से इस बारे में चर्चा हुआ, तो हम गुजरात सरकार के साथ हैं। मैडम का ये कहना है कि हर साल इंक्रीमेंट हम करते हैं, टीचर का सैलरी, झाड़ू वाले का सैलरी, तो उस हिसाब से वो तो डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्टली बताया कि हम फीस बढ़ाने वाले हैं, इशारा में, और ये बढ़ना नहीं चाहिए सर। મોટી દમણ જરી કોઝવે નદી પર માર્ગની બાજુમાંથી એક 43 વર્ષીય આધેડની મળી આવી હતી લાશ। શુક્રવારના રોજ સવારે મોટી દમણ જરી કોઝવે નદી પર માર્ગની બાજુમાં સ્થાનિકોએ એક અજાણ્યા ઈસમને પડેલી અવસ્થામાં જોયો હતો, જે બાદ જાણ થઈ હતી કે આ ઈસમ મૃત્યુ પામ્યો છે, જેની ઓળખ અમૃતભાઈ રવિયાભાઈ વાદલી ઉંમર વર્ષ 43 રહે ગુજરાત જંબુરી રોડ ફળિયાની થઈ હતી। 2 દિવસોથી તે ગુમ થયો હતો, ત્યારે સવારે 7:30 વાગ્યે તેની લાશ મળી આવતા સ્થાનિકોએ પ્રથમ દમણ પોલીસને જાણ કરતા મોટી દમણ પોલીસ મથકના જમાદાર પ્રવીણ બી મહિયાવંશી તેમની ટીમ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને મૃતકની લાશનો કબજો લઈ 108 દ્વારા પીએમ અર્થે હોસ્પિટલ મોકલી આપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પછી પલટાવી મારી દઈએ. વાપી ફોર્થ ફેઝ વિસ્તારમાં આવેલ પ્રીતિ પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપનીમાં થયેલ ચોરીના આરોપી કંપનીના સિક્યુરિટી વોચમેન ચોરી કરતા પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે તેની કરી ધરપકડ। વાપી જીઆઈડીસી ફોર્થ ફેઝ વિસ્તારમાં આવેલ પ્રીતિ પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપનીમાં ગુરુવારની રાત્રિએ ઓફિસના સ્લાઇડિંગ બારીનો કાચ ખોલી ચોરો કંપનીના ઓફિસ રૂમમાં પ્રવેશ્યા હતા। ઓફિસના ટેબલ પર રાખેલ લેપટોપ અને ડ્રોવરમાં રાખેલ 23,900 રૂપિયા રોકડા લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા। ઘટનાની જાણ આનંદ અશોક દેસાઈને થતાં તરત જ તેમણે ચોરી થયાની ફરિયાદ વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે કરી હતી, જેને લઈ પોલીસે કંપની ખાતે પહોંચી જઈ લગાવેલ સીસીટીવીના આધારે ફૂટેજ મેળવી આરોપીઓ સુધી પહોંચવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા। આ દરમિયાન પોલીસને શંકા જતાં કંપનીમાં જ કામ કરનાર નિર્ભય યાદવને પોલીસ મથકે લાવવામાં આવ્યો હતો। પૂછતાછ દરમિયાન તેણે ચોરીનો ગુનો કબૂલ કરી રૂપિયા 33,100 રૂપિયાના મુદ્દામાલની ચોરી કરી હોવાનું જણાવતા ચોરીનો ગુનો નોંધી મુદ્દામાલ તેમજ આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ પોલીસે ચાલુ કરી છે। તારીખ 13/4/17 રોજ સવારે 5:00 થી 6:00 દરમિયાન કંપનીમાં વાપી જીઆઈડીસી ખાતે પ્રીતિ પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપનીમાં ઓફિસમાં ચોરી થયેલ જે અંગે ફરિયાદી આનંદભાઈ અશોકભાઈ દેસાઈ રહેવાસી ઇવનિંગ એકતા રોયલ એપાર્ટમેન્ટ અશોકવાળો કોમ્પ્લેક્સ સરવાળા રોડ નાઓએ પોલીસને આવી ફરિયાદ આપે છે કે અમારી કંપનીમાં એક ઓફિસમાં લેપટોપની કિંમત 10,000 રૂપિયા તથા રોકડા રૂપિયા 23,100ની ઓફિસમાંથી ચોરી થયેલ, જે અંગે તપાસ દરમિયાન એક કિસમને અમોએ કંપનીમાં જ કામ કરે છે તેને શકમાં નાગરમાં પકડેલો અને તેણે પોતે ચોરી હોવાનું કબૂલ કરે, જેથી તેને ગુનાના કામે અટક કરે। દમણ કચ્છી ગામની એક કંપનીના પરપ્રાંતીય યુવાને પાડીની સગીર વયની યુવતીનું કર્યું અપહરણ। ગુમ થયેલ યુવતીની માતાએ વાલીપણામાંથી પરપ્રાંતીય યુવાન યુવતીને ભગાડી ગયો હોવાની પાડી પોલીસ મથકે કરી ફરિયાદ। દમણ કચ્છી ગામની એક કંપનીના પરપ્રાંતીય યુવાને સગીર વયની યુવતીનું અપહરણ 11મી એપ્રિલને મંગળવારે કર્યું હોવાની ફરિયાદ પાડી પોલીસ મથકે નોંધવામાં આવી છે। પાડીના વાક્ષીપા નિશાળ ફળિયામાં રહેતી 17 વર્ષીય સગીર યુવતી દમણ કચ્છી ગામ બીટા પ્લસ નામની કંપનીમાં 6 માસ અગાઉ કામ કરતી હતી। સ્વાતિ બુધિયાભાઈ દોડિયા પટેલ નોકરી કરતી હતી, જ્યાં એક પરપ્રાંતીય યુવાન સાથે તેનો ફોન પર સંપર્કમાં આવતા માતાએ સ્વાતિને કામ પર જવાનું બંધ કરાવી દીધું હતું। ગત 11મી એપ્રિલને મંગળવારે યુવતી બેનપણીને મળવા જવાનું કહી ઘરેથી નીકળી હતી, જે આજ દિન સુધી ઘરે પરત ન આવતા પાડી પોલીસ મથકે તેની માતા દક્ષાબેન પટેલ નાઓએ પોતાની પુત્રીનું અપહરણ એક સકલો નામનો યુવાન, જેના પૂરા નામ ઠામની ખબર નથી,
જે યુવાને લલચાવી ફોસલાવીને ભગાડી ગયો હોવાનું, જેમાં સાથે તેના એક રણજીત કચ્છી નામના વ્યક્તિએ સહયોગ આપતો હોવાની ફરિયાદ કરી હતી. પોલીસે ગુમ થયેલ સ્વાતિની શોધખોળ હાલે આદરી છે. સંસદીય દાદરાનગર હવેલીમાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા શાંતિ અને ભાઈચારામાં જીવતા લોકોમાં ખલેલ પહોંચાડી માહોલ ખરાબ કરવાની કોશિશ કરાઈ રહી હોય આ મુદ્દે દાદરાનગર હવેલી એકતા મંચે પોલીસ પ્રશાસનને આપ્યું આવેદનપત્ર. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં શાંતિ અને ભાઈચારાની સાથે જીવનારો સમાજ વસે છે, પરંતુ ઘણા સમયથી એવું જોવામાં આવી રહ્યું છે કે દાદરાનગર હવેલીમાં પ્રાંતવાદ ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે. દાદરાનગર હવેલીના ભાગલા પાડવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, જે દાદરાનગર હવેલીના હિતની વાત નથી, જેથી સ્થાનિક સમાજને એક મંચ પર આવવાની જરૂર પડી છે. આ મુદ્દાને લઈ દાદરાનગર હવેલી એકતા મંચ દ્વારા શુક્રવારે એસપી પ્રમોદકુમાર મિશ્રાને મળી ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. દાદરાનગર હવેલીમાં જે પણ પ્રવાસી ભારતીયો છે એમાંથી કેટલાક અસામાજિક તત્વો દાદરાનગર હવેલીના માહોલને ખરાબ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, જેને લઈ સ્થાનિક સમાજ ઘણું ગંભીર છે, કારણ કે દાદરાનગર હવેલીનું જે એક માળખું છે, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, તેને ધ્યાનમાં રાખી આ પગલું ભરવા જઈ રહ્યા છે કે સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં સ્થાનિક સમાજ એક મંચ પર ન આવે અને ભેગો ન થાય તો આવનારા દિવસોમાં અન્ય રાજ્યોની જેમ દંગો ન થાય તે માટે તેમજ અસામાજિક તત્વો દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત નેતાઓની કોમેન્ટ કરી માહોલ ખરાબ કરવાની કોશિશ કરાઈ રહી હોય એવા તત્વો વિરુદ્ધ દાદરાનગર હવેલી પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા કાર્યવાહી કરાય એવી માંગ સાથે એકતા મંચ દ્વારા પોલીસ પ્રશાસનને અપાયું આવેદનપત્ર. सबसे खुशी की बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज का जो आज हमारा मजमा जमा है उसमें यह है कि इसमें आदिवासी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन समाज है और मोस्ट प्रोबेबली सारी जो हमारे प्रदेश की क्रिश्चियन समाज और जितनी भी पुरानी समाज है वो आज इस बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए यहाँ पे आई है. आज जैसे कौशल भाई ने और प्रभु भाई ने बताया, हमारा प्रदेश एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है. ये हमेशा से यहाँ एक पूरे देश के अंदर एक उदाहरण बना रहा. जब और जगह पे काफ़ी मुश्किलों का सामना करा है और पार्ट्स ऑफ हमारे देश में, तब भी दादरा नगर हवेली एक ऐसा प्रदेश रहा है कि जहाँ पे लोग सौगात से और प्यार मोहब्बत से रहे हैं. हमारा मोडस ऑपरेंडी सिर्फ यह है कि हमारे प्रदेश में शांति बनी रहे. कुछ लोग यहाँ पे है, हमने हमारे आवेदन पत्र में भी लिखा है कि बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं, उसमें 99.99% लोग अच्छे हैं. 99.99%. 1% जो लोग हैं वो प्रदेश में का माहौल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, जो इस प्रदेश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति खड़ी कर सकता है. कल हमने एसपी साहब से और सारे समाज से हम लोगों ने मिल के यही हमारी इच्छा की कि हमें हमारे प्रदेश में प्रदेश को नुकसान हो ऐसी कोई चीज़ हम ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे. अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि वो 5-10 लोगों को वापी से और डुंगरा से और इधर से लेके आके यहाँ का वातावरण ख़राब करेंगे, तो उन्हें पता नहीं है कि ये प्रदेश में भी लोग अच्छी बात का जवाब अच्छी बातों से देते हैं और बुरी बातों का बुरी बातों से देते हैं. जो लोग इस तरीके की चीज़ें में इन्वॉल्व है आज, वो सारे क्रिमिनल है यहाँ पे. उनके ऊपर गंभीर से गंभीर मामले यहाँ के पुलिस थाने में रजिस्टर्ड है, जो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही भयानक चीज़ है. कुछ लोग ड्रग्स में फंसे हुए हैं, कोई लोग 420 के मामले में फंसे, कोई लोग राजद्रोह के मामले में भी फंसे हैं. राजद्रोह मामला बोले तो प्रदेश के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसको राजद्रोह कहते हैं, और राजद्रोह के मामले में भी कुछ लोग हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रदेश के लिए खराब है. हम चाहते हैं कि सारी समाज, बाहर की समाज, यहाँ की समाज सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहे, और कुछ लोग जो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है उनको प्रशासन ठीक करे. नहीं तो फिर क्या होता है, जनता की भी अदालत होती है. तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई चीज़ें हो जाए. सब प्यार मोहब्बत से रहे और प्रदेश में हमेशा अमन और शांति बनी रहे. आज આરીફ અને પ્રભુભાઈ સાથે જે આ એક ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યું છે એ પાછળની મારા હિસાબે મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે પાણી ફરી વળે પહેલાં પાળ બાંધવી. એના માટે જ આજે અમે પોલીસ પ્રશાસનને એસપી સાહેબને મળવા માટે આવેલા હતા. હું ઘણા વર્ષોથી કહેતો આવ્યો છું કે દાનાહમાં સ્થાનિકોને થોડી પ્રાયોરિટી મળવી જ જોઈએ.
અહીંયા આદિવાસી સમાજ છે એનો પહેલો હક છે આ પ્રદેશમાં, કારણ કે એ લોકોના વિકાસ માટે જ ઘણા ખરા લાભો આ પ્રદેશને મળતા આવ્યા છે, જેના લાભો દરેક વર્ગને જ થયા છે. પરપ્રાંતથી એટલે આપણા દેશના બીજા હિસ્સામાંથી આવેલા લોકોને બી થયા છે, અહીંયાના સ્થાનિક લોકોને બી થયા છે. તો થોડી પ્રાયોરિટી અહીંયાના સ્થાનિક આદિવાસીઓને અને સ્થાનિક સમાજને મળવી જોઈએ. સાથે સાથે જે દેશના બીજા હિસ્સામાંથી અહીંયા આવ્યા છે એ લોકોનું બી માન સન્માન જળવાવું જોઈએ, એ લોકોને સુરક્ષા મળવી જોઈએ. એ પ્રમાણેનું અમારું પહેલેથી જ મંતવ્ય છે. પ્રદેશના 1992 પછી જે વિકાસ થયો છે પ્રદેશનો, એમાં દેશના બીજા હિસ્સામાંથી આવેલા લોકોનું બી એટલું જ યોગદાન છે. પણ આ દેશની આઝાદીથી લડાઈથી માંડીને આ જે 100-150 વર્ષના ઇતિહાસના જે લોકો છે અહીંયા, એ લોકોની થોડી પ્રાયોરિટી આ પ્રદેશની સરકારી નોકરીઓ કે ધંધા રોજગાર હોય કે ફેક્ટરીઓમાં એ લોકોને નौकरी है, એ લોકોને થોડી प्रायोरिटी મળવી જ જોઈએ. जिस दिन उन ये जो तथ्य है जिसका नाम लिया गया है, जिस तरीके से उन्होंने रामनवमी बनाई थी, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ पुलिस वालों को कि उसमें ध्यान दे, क्योंकि तलवारें इस तरह से निकाले. हम भी हिंदू है, हमने भी माथा टेक के रामनवमी बनाई थी, तो पुलिस को कहते हैं कि ये भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए. શાંતિપ્રિય એરિયા અને ભાઈચારા સાથે જીવાડો અમારો સમાજ છે. પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી એવું જોવામાં આવી રહ્યું છે અને સ્થાનિક સમાજને એક મંચ પર આવવાની જરૂર જે પડી છે અમને, એની પાછળ એ છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી અમે જોઈ રહ્યા છે જે સેલવાસમાં દાદરાનગર હવેલીમાં જે એક રિસર્વનું પ્રાંતવાદ જે ઊભો કરવામાં આવી રહ્યો છે, એ દાનહાના જે ભાગલા પડવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, એ દાનવા માટે હિતની વાત વસ્તુ નથી. એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રહીને અમે ચર્ચા કરી કે નગર હવેલીમાં જે પણ પ્રવાસી ભારતીયો છે એમાંથી અમુક અસામાજિક તત્વો જે દાનહોના માહોલ ખરાબ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, જેને લઈને અહીંનો આદિવાસી સમાજ હોય યા સ્થાનિક સમાજ અમારો ઘણો ગંભીર છે. કારણ કે દાદરાનગર હવેલીની જે એક માળખું છે, જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એ વસ્તુ આપણે પગલું ભરવા જઈ રહ્યા છે કે નગર હવેલીમાં અગર સ્થાનિક સમાજ એક મંચ પર નહીં આવે અને ભેગો નહીં થાય તો આવતા દિવસોમાં જે નગર હવેલી છોડીને જે અધર સ્ટેટો છે, અલગ રાજ્યો છે, જ્યાં જે બધી પરિસ્થિતિઓ નાની નાની મોટી ઝઘડાઓ થઈ રહ્યા છે, દંગા ફસાદ થઈ રહ્યા છે, તેવો માહોલ આવતા દિવસોમાં અહીંયા થઈ શકે એવું અમને ચિંતા છે. જેને લઈને નગર હવેલીમાં અમે જે અમુક નિશંસ સુધીરમન પાઠક જેવા, રણવીરસિંહ જેવા, કોઈ આલોક શર્મા જેવા વ્યક્તિઓ નામો આવ્યા છે, જે સોશિયલ મીડિયા પરથી લઈને અમારા નેતાઓ વિરુદ્ધ જે એક સમાજના કોઈ પણ સમાજના નેતાઓ હોય પણ એ સર્વમાન્ય નેતાઓ છે એમના વિશે ગલત કોમેન્ટો કરવી, તો એ આ રિસર્વનું એક સોચી સમજી સાજિશ તહેત નગર હવેલીમાં એક માહોલ ખરાબ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. જેથી અમે આજે અહીંયા આવ્યા અને પોલીસ પ્રશાસનને અમે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આવા લોકો પર જે દાના અને પ્રાંતવાદ ઊભો કરવા જઈ રહ્યા છે, ડીએનએચમાં તમે આવ્યા છે તો ડીએનએચ વાસી બનીને રહેવો, નહીં કે પ્રવાસી ભારતી. ડીએનએચમાં તમે નોકરી ધંધો મળ્યો છે, અમે માન સન્માન આપ્યો છે, અમે જમીન આપી છે, તો પછી તમે કેમ પ્રવાસી ભારતીય નામથી તમે અહીંયા અલગ પ્રાંતવાદ કર્યા છે? અહીંયા રહેવું હોય શાંતિથી તો ડીએનએચ વાસી બનીને રહેવું પડશે. આવી અમે એક દાનહમાં સમસ્ત સમાજ એક ડીએનએચ એકતા મંચ કરીને અમે એક મંચ ઊભું કર્યું છે, જેથી કરીને આવતા દિવસોમાં જ્યારે દાનહની હિતની વાત આવી, ભલે અમારા કાર્યકર્તાઓ, અમારા સાથીઓ જેને બીજેપી કરવું હોય, જેને કોંગ્રેસ કરવું હોય, જેને જે કરવું હોય કરે, અમને કોઈ વાંધો નહીં મળે. પણ જ્યારે દાનહની હિતની વાત આવી તો આદિવાસી સમાજ અને સ્થાનિક સમાજ અમે એક મંચ પર આવીને લડત ઉપાડીશું. સમાચારોમાં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. MJ Little Champ CBSE pattern play group nursery junior KG senior KG admission open for new session in overall activities toy library yoga indoor and outdoor games drawing and craft festival based activities and competitions teaching Sanskrit shlokas teaching patriotic poems in English Hindi Gujarati Sanskrit. Our aim is to establish comprehensive of 3 languages Hindi, English, Gujarati and basic arithmetic in children by play and games.
Samarpan Gyan School, located at Radha in aesthetic serene surrounding, offers state-of-art facilities for the holistic development of students. The school caters to the needs of the students by providing well-equipped laboratories, techno-savvy classrooms, best library, recreational activities like arts, sports, dance, music, horse riding, yoga and karate for physical and mental development. The school follows CBSE curriculum merged with Lions Quest International Life Skill Program to instill moral values in children. The entire responsibility of molding the children rests in the hands of a team of highly skilled and dedicated staff. Choose Samarpan Gyan School to empower your children with an enriching experience. Admissions open for nursery to class 10. For further details, you can visit our school site or contact on this number. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વલસાડના માનસી પેટ્રોલ પંપ પાસે આવેલ અને બોરવેલનો ધંધો કરતા ઈશ્વરલાલ ગાંધીની ગાડીમાં કોઈ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. મોડી રાત્રે બનેલ ઘટનાને પગલે શુક્રવારે સવારે તેમના દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ કરાતા પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. વલસાડના માનસી પેટ્રોલ પંપ પાસે આવેલ અને બોરવેલનો ધંધો કરતા ઈશ્વરલાલ ગાંધી પોતાના ધંધા પ્રમાણે તેઓ ગામડે ગામડે ફરતા હોય ગુરુવારે સવારે ખેરગામ ગયા હતા, જ્યાંથી અટગામ ગયા બાદ પારડીથી ગોરવાડા અને ત્યાંથી રાત્રિના 1 થી 2 વાગ્યાની આસપાસ બોરવેલનું મશીન મૂકવા ફરીથી ખેરગામ ગયા હતા, જ્યાંથી રાત્રિના 2 વાગ્યે નીકળી 2:30 વાગ્યાની આસપાસ વલસાડ આવી પહોંચ્યા હતા. તે દરમિયાન જેઓ વલસાડ ગરનાળા પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હોય પાછળથી આવી રહેલ એક્ટિવા જેવા બાઇકને લઈને કારને ધીમી કરતા બાઇક સવારોએ પણ તેઓની ગાડીને ધીમી કરી હતી. બસ આટલી નાની અમસ્તી વાતને લઈ નશામાં આવેલ ઈસમોએ ગાળો કેમ આપો છો એમ કહી તેઓની સાથે બોલાચાલી કરી હતી. તે બાદ ઈશ્વરલાલ પોતાના ઘરે પહોંચી ગાડી પાર્ક કરી સૂઈ ગયા હતા. તે બાદ ફરીથી આવેલ અજાણ્યા ઈસમોએ તેમના કારની તોડફોડ કરી હતી. બનેલ આ ઘટનાને પગલે શુક્રવારે સવારે ઈશ્વરલાલ ગાંધીએ પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરતા પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘટનામાં એવું હતું કે મારો બોરવેલનો ધંધો છે. હું ધંધારથી ગામડામાં ફરું છું. સવારે વહેલો ઉઠી મારી ગાડી લઈને હું ખેરગામ ગયો. ખેરગામથી 2-3 કામ પટાવી અટગામ ગયો. અટગામ પટાવીને પારડી ગયો. પારડીથી પાછો રિટર્ન આવી ગોરવાડા ગયો. ગોરવાડાથી રાત્રે 1-1:30 વાગે હું નીકળી અને ખેરગામ મારી બોરવેલ મશીન મૂકવા ગયો. ત્યાંથી 2 વાગે હું નીકળ્યો ને 2:30 વાગે લગભગ આસપાસમાં વલસાડ પહોંચ્યો. ત્યાં જ્યારે રેલવે ગંડારામાં એન્ટર થયો તેમાં પછાડથી કોઈ એક્ટિવા જેવી સાધન મને આવતા દેખાયું. મેં ગાડી સ્લો કરી. એ લોકો ઓવરટેક કરવાની ટ્રાય કરતા હતા, એટલે ઓવરટેક કરવાની ટ્રાય કરતા એ લોકોએ પણ સ્લો કરી એટલે મેં કહ્યું હશે એમ કરીને હું પાછો ઉપર જઈને મારું ઘર ગન્નારાની બહાર ઉપર ટેકરા પર જ છે ત્યાં ગાડી પાર્ક કરતો હતો. એટલે પાછળથી એ લોકોએ મને કીધું એમ કે તું અમને ગાર કેમ દીધી? મેં કહ્યું ભાઈ હું તમને ઓળખતો નથી, જાણતો નથી, તમને ગાર શું કામ દેવાનો? એટલું મેં કીધું. એટલે મને એ લોકો પીઢેલ અવસ્થામાં લાવી ગયા. એટલે પછી મેં એ લોકોને અવોઇડ કરી અને મારા બિલ્ડિંગમાં ઉપર દાદર ચડી ગયો અને પછી રૂમ બંધ કરી હું જોઈ ગયો. 15-20 મિનિટ પછી મને મારા ગાડીમાં કંઈક મારતું હોય એવું સંભળાયું. એટલે હું બહાર નીકળીને જોયું તો એ લોકો કાચ અને બધું તોડી અને ભાગતા હતા. ના, મેં કોઈ દિવસ એ લોકોને જોયા નથી, પહેલી વખત જોયા. કારણ કે મારે તો આપણે તો ધંધા હાથે મતલબ હોય, આપણે કંઈ બીજું કંઈ ફાલતુ રખડખડી તો હોય નહીં. માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લેસકેસ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરતી વલસાડ જિલ્લાની વેલસ્પૂન અને અતુલ સોસાયટી બની સંપૂર્ણ કેશલેસ સોસાયટી. ભારત સરકારના પરમાણુ ઉર્જા આયોગના સભ્યશ્રી અને રાજીવ ગાંધી સાયન્સ ટેકનોલોજી કમિશનના ચેરમેન, પ્રમુખ/નેશનલ એકેડમી ઓફ સાયન્સીસ ઇન્ડિયા ઇન્ફોર્મેશન પ્રસારણ અને એસેસમેન્ટ કાઉન્સિલના ચેરમેન ડોક્ટર અનિલ કાકોડકર 17/4/2017ના રોજ સવારે 7 વાગ્યે મહારાષ્ટ્રથી નીકળી 11 કલાકે ધરમપુર સાયન્સ સેન્ટર ખાતે આવી પહોંચશે. 11 કલાકે સાયન્સ સેન્ટર ખાતે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી 3 કલાકે શ્રીમદ રાજચંદ્ર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટની મુલાકાત કરી 5 વાગ્યે ધરમપુરથી થાણે જવા રવાના થશે. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીના ડિજીધન યોજના હેઠળ 100 દિવસમાં 100 શહેરોમાં લેસકેસ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરવાના નાગપુર ખાતે સમાપન સમારોહ અવસરનું જીવંત પ્રસારણ વાપીની મોરાઈ સ્થિત વેલસ્પોન કોલોની ખાતે જિલ્લા લેવલનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વલસાડ જિલ્લાની વાપી મોરાઈ સ્થિત વેલસ્પોન સોસાયટી અને અતુલ સોસાયટી સંપૂર્ણપણે કેશલેસ સોસાયટી જાહેર કરવામાં આવે છે. નાગપુરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ડિજીધન કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળવાનો કાર્યક્રમ મોરાઈ, અતુલ સહિત જિલ્લાના દરેક તાલુકા કક્ષાએ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ અવસરે વલસાડના સાંસદ ડોક્ટર કેસી પટેલે વડાપ્રધાન શ્રી ડિજિટલ ઇન્ડિયાના અભિયાનમાં જોડાવા બદલ આભાર માની કેશલેસ થકી દેશના વિકાસમાં સહભાગી થવા સૌને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પાડીના ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈએ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિના અવસરે સમગ્ર ભારતમાં કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થકી ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરી શકાશે તેમ જણાવ્યું હતું. આ અવસરે કલેક્ટર રેમ્યા મોહન, નિવાસ અધિક કલેક્ટર કમલેશ બોર્ડર, વેલ્સપૂન કંપનીના શ્રી A.K. જોશીએ સ્વાગત પ્રવચન કરી સૌને આવકાર્યા હતા. ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરની 126મી જન્મજયંતિની ઉજવણી પાડીમાં ઉજવાઈ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી તેમના જીવન પ્રસંગોને યાદ કરાયા. ભારત રત્ન ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરની 126મી જન્મજયંતિ પાડીમાં શુક્રવારના રોજ સવારે 10 કલાકે મનાવવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે પાડીના ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ, ડોક્ટર કેસી પટેલ અને જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ જીતેન્દ્ર ટંડેલની ઉપસ્થિતિમાં પાડી પોલીસ મથક સામે આવેલ બાગમાં ડોક્ટર આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરવામાં આવી હતી અને બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવન પ્રસંગોને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા. બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનકાળ વાંચન અને લેખનથી થયું હતું. આજે માત્ર તેમના યોગદાનના કારણે જ નહીં પરંતુ ક્રાંતિકારી રાજકીય એક્ટિવિટીઝ તરીકે અને બૌદ્ધિક શિક્ષણવિદ તરીકે આઝાદીના ચળવળના મહાન નેતા તરીકે ઓળખ ધરાવતા થયા હતા, જેને આજની ભાવિ પેઢી માટે પણ વાંચવા યોગ્ય અદ્ભુત સર્જન પણ કર્યું હતું. તેઓ ભારતીય બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે પોતાની ઓળખ ધરાવતા હતા. બાબા સાહેબ આંબેડકર વિદેશ અમેરિકામાં પણ શિક્ષણ સમૃદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. આંબેડકરની 126મી જન્મજયંતિ પ્રસંગે હાલની સરકારે દલિતો માટે કાનૂની જોગવાઈની જાહેરાત કરી છે અને અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ દલિતો માટેની રાષ્ટ્રીય યોજનાના મહત્વના કેન્દ્ર સરકારે અનેક લાભો જાહેરાત કર્યા છે. આ પ્રસંગે પાડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ રતનબેન પટેલ, રાજન ભટ્ટ, દેવેન શાહ, નિલેશ ભંડારી, હસમુખભાઈ રાઠોડ તેમજ પાલિકાના સભ્યો, સંગઠનના પ્રમુખ અરવિંદભાઈ સંઘાડિયા, રાજેશ પટેલ, BM જોશી, પિયુષ દેસાઈ, પાલિકાના કર્મચારી, સેનેટરી વિભાગના કર્મચારીઓ વગેરે મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ કાર્યક્રમ બાદ શુક્રવારના રોજ એટલે કે તારીખ 14મી એપ્રિલથી 20મી એપ્રિલ સુધી ફાયર સેફ્ટી દિવસ તરીકે ઉજવણી કરાશે હોવાનું દેવેન શાહે જણાવ્યું હતું. સાહેબ, મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે વિશ્વમાં આજે ભારતના ઘડવૈયા ડૉક્ટર આંબેડકરનું નામ આજે છે. એણે 120મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે એમને પાડી શહેર તેમજ પાડી નગરપાલિકા તરફથી અમે ભાવભીનો એને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ. દેશમાં આવા મહાન પુત્ર એમની મા રમાબાઈના ભૂખે પેદા થયેલા આ દેશ માટે ધન્યની વાત છે કે માએ એને જન્મ આપ્યો. એનું મૂળ જન્મ મહુ કરીને ગામમાં મધ્યપ્રદેશમાં થયો હતો ને મહારાષ્ટ્રમાં અંબાવાડી કરીને ગામમાં એ પ્રાથમિક શિક્ષણ લીધું હતું ને પછી મુંબઈ આવ્યો. પણ એક એની કહાની બહુ સારી છે. એને એક ત્યાંના અંબાદાસ અને બ્રાહ્મણ શિક્ષક એને ભણાવ્યો હતો તો એને બહુ લાડકો હતો એ માણસ. વિશ્વ માનવ અને મહામાનવ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 126મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે એમણે જે કરેલા કાર્યો અને એ કાર્યોનું મૂલ્ય જો આપણે આંકીએ તો સમગ્ર વિશ્વમાં એમના જેટલી લોક જાગૃતિની કામગીરી કોઈએ પણ કરી નથી. અને જે ભારત આજ લોકશાહી દેશ તરીકે આખી દુનિયામાં પોતાની લોકશાહી સુંદર રીતે ટકાવી રાખે છે, એને સુંદર બંધારણ આપવા બદલ પણ એમને આપણે ખાસ યાદ કરીએ. અને જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ, જયભાઈ અને નીતિનભાઈ બાબા સાહેબ આંબેડકરના કોઈપણ આયામોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓમાં સામેલ કરીને આગળ વધ્યા રહ્યા છે, એ સરકારને પણ આ પ્રસંગે આપણે ખાસ અભિનંદન આપીએ. વાપીમાં ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક યાત્રા કાઢી ઉજવવામાં આવી 126મી બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 126મી જન્મજયંતિની ઉજવણી વાપીમાં ખૂબ જ ઉત્સાહભેર મનાવવામાં આવી હતી. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આંબેડકરજીના જન્મજયંતિ મહોત્સવ પ્રસંગે એક ભવ્ય યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. આ યાત્રા સાગફળિયાથી નીકળી બાબા સાહેબનો જયઘોષ કરતા ચણોદથી રામલીલા મેદાનમાં સમાપ્ત કરાઈ હતી. યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. રિપબ્લિક પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયાના દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રમુખ ભીમરાવ કટકેએ આ યાત્રાની શરૂઆત કરાવી હતી, જેમાં ચણોદ ગામના કેટલાય અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યાત્રા સંપન્ન થઈ હતી. તે દરમિયાન ચણોદ ગેટ પર ડોક્ટર બાબા સાહેબની પ્રતિમાને પુષ્પહાર પણ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી માધ્યમિક શિક્ષા વિભાગનું ગૌરવ. સેવાસથી 5 વિદ્યાર્થીઓ અને એક શિક્ષિકા જાપાન માટે થયા રવાના. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી માધ્યમિક શિક્ષા વિભાગ માટે અત્યંત ગૌરવની વાત છે કે ગુરુવારના રોજ સરકારી ઉચ્ચ માધ્યમિક વિદ્યાલય સેલવાસ અંગ્રેજી તેમજ મરાઠી માધ્યમથી 5 વિદ્યાર્થીઓ અને એક શિક્ષિકા જાપાન માટે રવાના થયા.
તેઓ તારીખ 16 એપ્રિલથી 22 એપ્રિલ સુધી જાપાનમાં આયોજિત એક વૈજ્ઞાનિક યુવા આદાન પ્રદાન કાર્યક્રમમાં સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. યુવાઓમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમના સંવર્ધનના ઉદ્દેશ્યથી આ આદાન પ્રદાન કાર્યક્રમ ભારત તેમજ જાપાન સરકારના સહયોગથી આયોજિત થાય છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ જાપાનની આધુનિક ટેકનોલોજી તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની મુલાકાત પણ લેશે. ગુરુવારે દાદરાનગર હવેલીથી રવાના થતાં આ શુભ અવસર પર શિક્ષા અધિકારી પારિતોષ શુક્લે તેઓને શિક્ષા વિભાગ તરફથી શુભકામના પાઠવી હતી. ખાસ કરીને આ સફળ માર્ગદર્શન હેતુ શિક્ષા સચિવ કુરુવિલા અને શિક્ષા નિર્દેશક ચૈતન્ય સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली शिक्षा विभाग के लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली से कुल 5 छात्र एवं एक अध्यापिका जापान यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जापान जा रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार और जापान सरकार के बीच एक साइंस को बढ़ावा देने के हेतु से एक जो MOU साइन हुआ है उसके अंतर्गत प्रतिवर्ष जापान यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम से जाना जाता है वो आयोजित किया जाता है. हमारे लिए खास करके माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए यह गर्व की बात है कि आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलवासा अंग्रेजी माध्यम से 4 छात्र एवं एक अध्यापिका एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलवासा मराठी माध्यम से एक छात्रा कुल 5 छात्र एवं एक अध्यापिका इस संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली का प्रतिनिधित्व करेंगे इस प्रोग्राम में. मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे जो कि साइंस के बच्चे हैं वहां जाकर टेक्नोलॉजी को सीखें, वहां की अच्छी टेक्नोलॉजी को समझें और इसी प्रकार के आदान प्रदान के हेतु से आयोजित इस कार्यक्रम में जा रहे हैं. इस अवसर पर मैं पूरे शिक्षा विभाग की ओर से हमारे शिक्षा सचिव महोदय आदरणीय श्री सेजुपी कुरुविला सर, शिक्षा निदेशक महोदय S कृष्ण चैतन्य सर और पूरे शिक्षा विभाग की ओर से उन सभी छात्र एवं अध्यापकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. દાદરાનગર હવેલીમાં નગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત કરવામાં આવી સાફ સફાઈ. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં 17મી એપ્રિલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી આવનાર હોય તેમના આગમનને લઈ સાફ સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું છે. ત્યારે નરેન્દ્ર મોદીજીના સ્વચ્છતા અભિયાનને લઈ દાદરાનગર હવેલી નગરપાલિકા દ્વારા સાફ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી હોય નગરપાલિકાના દરેક કામદારો જોડાયા હતા અને દાદરાનગર હવેલીને સ્વચ્છ રાખવાની કોશિશ કરાઈ રહી છે. સાથોસાથ જે પણ લારી ગલ્લાવાળા કે દુકાનદારો ચીજવસ્તુઓ જ્યાં ત્યાં ફેંકતા હોય તેઓ પાસેથી હવેથી દંડ સ્વરૂપ કચરાપેટી ન હોય તો ફી વસૂલવામાં આવશે. हम सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिल की ओर से सिलवासा में पूर्णतः स्वच्छता अभियान चला रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे और उसी लिए चूँकि आप जैसे देख सकते हो कि रोड पर लोग अपना खुद का कचरा फेंक देते हैं, डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते, इलीगल कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रिस्टोर करते हैं. तो हम लोगों ने सिलवासा नगर पालिका ने यह निश्चित किया है कि इन सब लोगों से एक प्रशासनिक शुल्क वसूला जाएगा. जो सिलवासा नगर पालिका को अतिरिक्त खर्चा होता है उसके लिए सिलवासा नगर पालिका इन सबसे प्रशासनिक शुल्क वसूलेगी, जिसमें अगर डस्टबिन के बिना दुकान है 50 रुपये, कहीं और कचरा फेंक दिया 100 रुपये. इसी प्रकार से प्रशासनिक शुल्क वसूला जाएगा. मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वो सिलवासा को स्वच्छ, सुंदर, हरित और प्रगतिशील बनाने में सिलवासा नगर पालिका का सहयोग करें. સમાચારોના અંતમાં એક નજર મુખ્ય સમાચારો ઉપર. દમણ સચિવાલય ખાતે સર્વદલીય બેઠકમાં વીજ નિગમીકરણ અને દમણ દીવને ગુજરાતમાં જોડવાની અફવા વિશે થઈ ચર્ચા વિચારણા. સરકારના સૂચિત ધારા ધોરણો કરતાં વધારે ફી ઉઘરાવાતા વટા સ્થિત VPSમાં વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો વચ્ચે થઈ ઉગ્ર બબાલ.
2 દિવસથી ગુમ થયેલા જંબુરીના અધેડની લાશ જરીકોઝવે નજીકથી મળી આવી. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગળની તપાસ શરૂ કરી. વાપીની પ્રીતિ પેકેજિંગ કંપનીના વોચમેને સ્લાઇડિંગ વિન્ડોનો કાચ તોડીને 33,000ના મુદ્દામાલની ચોરી કરી. પોલીસે વોચમેનની કરી ધરપકડ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.